ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد حضرة المكرم والمكرم مدير المعهد القرآني الأستاذ محمد صوفي أيها الأساتذة المكرمون وأساتذة المكرمات وأيها الإخوان أحبائي أولا حمدا وشكرا إلى الله تعالى الذي قد وهب لنا رحمة نعمة وهداية حتى نجتمع في هذا المكان المبارك. ثانيا هيا بنا أن نصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي قد أخرج الناس من الظلمات إلى النور. وآخر أقول شكرا كثير إلى رئيس الجلسة الذي قد أعطاني وقتا ثامنا لأخطب بين يديكم أجمعين تحت الموضوع فكيرة الإسلام في إخوة المسلمين. إخواني المسلمون سعادة، كان تعلم الإسلام العالمية مذكورة في هذه الآية، فالإسلام يكره التفريق في الجنس والدرجة واللون والمكان، كما قال الله تعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كرمنا بني آدم. وكذلك فقد أكد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إيجاد المساواة والاتحاد بين الناس. وفضلا عن ذلك فقد أكد الله رسوله محمد صلى الله عليه وسلم على تحقيق الحقوق الجوار على الجاري الغربي للنظر إلى أساس الدين والاعتبارات الأخرى، بل هناك أحاديث أخرى تحدثنا على أن نعامل الجار معاملة طيبة، وذلك يشمل الجوار غير مسلمين. وكذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحفظ معاملة شخصية طيبة مع اليهود في مدينة المنورة ولو كان يؤردون بئسته كريمة. وقد زار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيوتهم وشراكهم في حزن والفرح. وفوق ذلك فقد حقق رسول الله صلى الله عليه وسلم معاملة تجارة مع عباده. ونضرب لكم مثلا حكاية ومشهورة عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه والأعمى أجوز. في يوم من أيام رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه شيخ أعمى أمام البيت يتكفف صدقة الفقراء آتكه برفق وسأله: من أنت؟ أجاب الأعمى اليهودي: جزية الفقراء وسيفه. فحمله عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى بيته وأعطاه كل شيء على قدر استطاعته لسد حاجته لاستعجلة وفراجه وغيره. من الذين عاشوا كئيسة من نفي وفراجه وأمر أن أجرة محافظتهم وحمايتهم من بيت المال دولات الإسلامية.
والإسلام يرى البشرية كأخوة عظيمة، وتحت هذه الأخوة كما جميع الناس متساوين ولهم حقا سواء في الاحترام والإكرام، كما أن لهم حقا في مؤاملة طيبة والفرصة متساوية. وآخر أقول شكرا كثير إلى رئيس الجلالة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. All praise be to Allah, Allah Akbar. We thank our Prophet Muhammad, his family, and his companions. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kita nikmat iman, kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di majelis yang penuh dengan berkah. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Ayyuhal huduril karim, Dear respected audience, Hadirin yang berbahagia, al-yawma tahaddatsu an mawdu'in muhimmun ala wa huwa daurus sabab fil mujtama'i. today I would like to tell about the role of yatim society. hari ini kita akan berbicara tentang topik penting, yaitu peran pemuda dalam masyarakat. Inna as-sababahu imanul ummah wa hum qablal musyrik. Young are the backbone of any nation and they represent the future. Pemuda adalah tulang punggung bangsa dan mereka adalah masa depan yang cerah. Yaqulullahu ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Allah mentioned in the Quran, indeed, we will believe in the Lord and we encourage them our guidance. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, sesungguhnya mereka adalah para pemuda yang beriman kepada Tuhan dan kami tambahkan kepada mereka petunjuk. Quran surah Al-Kahfi ayat 13. Hadhil ayatu tuzakkiruna biquwwatil imanil ladzi yahmiluhu as-sababu wa qudratuhum 'ala as-samudi imanin tahdiyati as-sababu humul ladzina yastati'una ihdatsit tawiri bil mujtama'i bi fadli tuqatihim qamisihim wa ibadahim bidzalika. This course remit of us strength and potential of young people will see our guidance before. You have the energy, creativity, and enthusiasm to bring about positive change. Mengingatkan kita akan kekuatan iman yang dimiliki oleh kaum muda dan kemampuan mereka untuk menahan tantangan. Anak muda adalah orang-orang yang akan membawa hal positif dalam masyarakat berkat energi, antusiasme dan kreativitas mereka. Min wajibina an nakuna sababan biqimina wa dinina wa an nas'ala iman bitahqiqi ala ihmalis qaum. Kata Masya Fa'al Jama Limit Islam. It is essential for us young people to be responsible and as our tenant for the benefit of the community. We must strive to be role model for the next generation and work hard to build a better future for everyone. Oleh karena itu, kita sebagai pemuda yang berkontribusi pada nilai-nilai dan agama kita, kita harus menjadi panutan bagi generasi berikutnya dan harus mencapai tujuan yang sejalan dengan ajaran Islam. Nas'alullah wa yuwaffiqana fi masirikana wa ayyaj'alana minas sarafi ala asasin qawiyatin wa sahihatin. Let us, our young listeners,
making the all-time energy of learn and contribute to the progress will yield through to all follows. Demikian pidato dari kami bertiga. Semoga anak muda zaman sekarang selalu beriman kepada Tuhan dan dapat membangun masyarakat dan fondasi yang kuat. Syukur kasihan. Thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Yang terhormat Ketua Yayasan Qur'ania beserta jajarannya, yang kami hormati para ustaz dan ustazah, yang kami hormati pula para tokoh agama, tokoh masyarakat, dan yang kami banggakan santriwan dan santriwati Qur'ania. Hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, dari nikmat yang paling kecil hingga nikmat yang paling besar. Kedua kalinya sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, yakni agama Islam. Hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Wahai pecinta Al-Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Albert Einstein, seorang ilmuwan terbesar abad ke-20 menyatakan, religion without science is lame and science without religion is blind. Agama tanpa ilmu adalah pincang dan ilmu tanpa agama adalah buta. Agama tidak hanya mendorong studi ilmiah, tapi juga menjadikan riset ilmiah yang konklusif dan tepat pula, karena didukung oleh kebenaran yang diungkapkan melalui agama. Alasannya adalah karena agama merupakan sumber tunggal yang menjadikan jawaban pasti dan benar. Secara terminologi, Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui wasilah malaikat Jibril alaihi salam untuk disyiarkan kepada umat Islam yang salah satu fungsinya adalah Buddha lintas, petunjuk bagi seluruh umat manusia di muka bumi. Sayyid Nursi sebagai Renaissance of Islam menyatakan, Islam is the father of all the science and the Al-Quran is the book of science. Islam adalah bapaknya seluruh ilmu pengetahuan dan Al-Quran adalah kitabnya ilmu pengetahuan. Oleh sebab itulah, maka pada kesempatan yang baik ini kami akan membahas tentang membangun kepribadian bangsa perspektif Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur. Minadh dhulumati ilan nuri bi'izni rabbihim ila siratil azizil hamid.
asmamu ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Alif Lam Ra. Ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu supaya kamu mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya terang benderang dengan isi surat mereka, yaitu menuju jalan Tuhan yang maha perkasa lagi maha terpuji. Hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Profesor Dr. Muhammad Quraisy di dalam tafsir Al-Misbah menjelaskan bahwa penjelasan tentang pentingnya Al-Quran disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menggunakan bentuk jamak untuk kata az-zalamat, yang berarti aneka gelap, sedangkan nur dengan berbentuk tunggal. Hal ini untuk mengisyaratkan bahwa kegelapan itu bermacam-macam serta beraneka ragam dan sumbernya pun banyak. Berbeda dengan al-nur atau cahaya yang menerangi yang tidak pernah memberi gelap. Lalu, bagaimanakah dinamika keilmuan dalam mewujudkan kepribadian umat Islam saat ini? Umat Islam saat ini mengalami degradasi besar-besaran. Data Badan Penelitian Internasional menyebutkan Israel yang notabene Yahudi dalam 1 juta penduduk memiliki 1.600 pakar pengetahuan. Amerika yang notabene Nasrani dalam 1 juta penduduk hanya memiliki 160 pakar pengetahuan. Sedangkan Indonesia yang notabene mayoritas Muslim terbesar di dunia dalam 1 juta penduduk hanya memiliki 65 pakar yang Muslimnya hanya 6 orang. Oleh karenanya, dalam bidang membangun karakter bangsa dan teknologi, kita masih jauh tertinggal oleh bangsa-bangsa lain. Kita masih jauh tertinggal oleh Amerika yang protestanis. Kita masih jauh tertinggal oleh Korea yang konfusianis. Bahkan kita masih jauh tertinggal oleh Jepang yang Buddhis. Padahal 14 abad yang lalu kita telah diperintahkan untuk membaca dan membangun karakter bangsa. Bacalah Al-Quran supaya hidup teratur. Bacalah alam supaya lahir karya-karya luhur. Dan bacalah diri kita agar hidup tidak takabur. Hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Hadirin, maka jelaslah bahwa Al-Quran benar-benar merupakan landasan contoh kepribadian bangsa wanita. Hal ini juga dapat dilihat dari ditemukannya kata-kata ilmu dalam berbagai bentuknya di dalam Al-Quran yang terulang sebanyak 854 kali supaya kita dapat belajar membangun pribadi yang maksud. Pada akhirnya kami mengajak, wahai saudara-saudaraku, ayo kita jadikan Al-Quran kanjeng pedoman hidup. Wahai saudara-saudaraku orang Sunda, hayu urung sami-sami ngajantenkeun Al-Quran kanggo tuntunan kehidupan. Wahai saudara-saudaraku orang Lampung, dapat kami jadikan Al-Quran kanggo kehidupan urang. Wahai saudara-saudaraku orang Solo, sumangga bulanan menjalani dadosakan Al-Quran kanggo kami bisa. Wahai saudara-saudaraku orang Perancis, ales utileses ay Al-Quran mengosip debakan kita. Sekian yang dapat kami sampaikan, semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Saat yang hormati pengasuh Yayasan Quraniyah
kegiatan sehingga tiap bersami mau berkumpul lepas insyaallah berbarakah itu. Kedua kalinya selawat dan salam nenten tiang lupa haturin tiba baginda Nabi besar alam yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya sak jadi jawab yang penunggu sami akan zaman ceket dan menuju zaman FYZ. Ya sak jadi jawab yang penunggu sami akan alam jahiliyah menuju zaman Islamiyah dengan kata lain adinul Islam yakni agama Islam. Hadirin sakti yang hormati, agama Islam satu jauh sidang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nika agama santar berjuang, agama santar perhatian untuk perkara adab kerja akhlak. Lek ndi pun jua tau, lek kalangan keluarga misal sekolah, madrasah ataupun lek kalangan masyarakat. Salah satu kebiasaan yang paling bagus lek dalam masyarakat Lembang nika dengan toa sakadoi bijajari masih kode. Seraham bijajari ngaji jok dengan sabun percaya le gubuk. Ya jari aja ham bijajari tiap permusali tahu baca Al-Qur'an. Tahu ngaji endahnya jari aja ham tiap permusali tahu cara dengan sembahyang ibadah jok Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sakti yang hormati, buat dene lulus sekolah sanawiyah atau SMP, sekolah hasil dengan tuan jok sana jok aliyah, ya jadi belajar. Bipun dua tahun sekolah pada tania belajar, pada tania nuntut ilmu. Misal sak modal nika biasa tersebut kena santri. Jadi istilah santri nika dengan sak nuntut ilmu le salah satu tahun searah pesantren atau pondok. Malik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa min ummatin lam yujilla kabiran wa yarham sagiran la ya'rif li'alimin al-haq. Saat ini nenten umat kemalik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sak nenten hormat jok dengan sak lebih belek lekan dia dengan sak nenten berwajib pan dengan sak lebih bajang lekan dia dayet dengan sak nenten tahu hak-hak dengan alim sak hormat jok guru. Jadi manfaat santri nika bau tak erat lekan tiap-tiap huruf searah lima. Pertama huruf sin. Huruf sin nika tak mandang sabi pun khair dengan satu perjuangan bipun jua kawan. Sak kedua dan huruf nun satu makna nasibul ulama dengan satu harapan pengganti perjuang ulama. Sak ketelun huruf ta jadi sabiqul mashi dengan sak menghindari maksiat sak netan terkaguk sida Allah Subhanahu wa taala. Huruf sak keempat dan terakhir huruf ra nika temaan ridho Allah sedangkan ya yakin. Dua sifat terakhir nika wajib ada oleh kalangan santri atau penuntut ilmu dengan sifat ridho Allah Subhanahu wa taala dan mengincarkan ilmu saleh dunia dan akhirat. Jadi adab nika terbagi jadi telu. Pertama adab jok diri sendiri. Marak misal nenten bersifat bergaya-gaya, nenten bangga diri sampai ketahuan nika ilmu nika tertitip sida Allah Subhanahu wa taala. Sak kedua adab jok guru. Nenten leka lejurun guru lamun guru nak ketopol. Hormat ta'zim nenten bakatuan lamun guru nak ke istirahat. Sak ketelun adab jok penuntut ilmu.
ilmu nenten sombong misalkan ilmu saneten paham ruwet mungkin etah nike etah tiang tau nyampean kurang lebih mohon maaf wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin.
and respectable of Masjid Sermon, and my beloved friends, dear my brothers and sisters, brothers and sisters, first of all, I thank you Allah Subhanahu wa Taala for all the mercies and blessings that so we can attend to this event. Secondly, peace and salutation has been with our Prophet Muhammad, who has guided us from the darkness to the lightness. I also would like to say thank you for the Master of Ceremony who has kindly devoted the time for me to speak in front of the audience. In this opportunity, I would like to deliver my speech about the importance of being grateful. As Muslim, we constantly remember the countless blessings bestowed upon us by Allah from the air we breathe to the food we eat, and every single thing is a gift from Him. In the Quran, Allah says, if you will count the favors of Allah Subhanahu wa Taala, you will not reward them. Quran Surah 16, verse 18. This verse represents the infinite favors of Allah Subhanahu wa Taala to the blessing. As Muslim, being grateful is not just a religious thing or depression, it is also a way of life. When we cultivate gratitude, we however, if you deny the purpose of Allah Subhanahu wa Taala, the doom will be very full. Being grateful can make us avoid of being infused with other people's life. Being grateful can make us without our life, and we can enjoy with our life. I think it's time to finish my speech. Sorry for all this bad work that's from out of my mouth, it's all from me, and the good work is all from Allah Subhanahu wa Taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Kita memuji Dia dengan mencari pertolongan dan pengampunannya, dan kita mencari perlindungan kepada Allah dari kejahatan diri kita sendiri dan dari kejahatan perbuatan kita. Salawat dan salam atas yang paling terhormat dari para nabi dan rasul, yakni Nabi Muhammad dan atas semua keluarga dan sahabat-sahabatnya. Hadirin yang terhormat,
kontribusi mereka, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat, yang membentuk struktur dunia tempat kita tinggal. Di bidang pendidikan, wanita adalah guru pertama dalam kehidupan anak-anak, memelihara pengetahuan, nilai-nilai, dan etika di dunia kerja. Perempuan adalah inovator, pemimpin, dan pembuat perubahan di rumah. Mereka adalah pilar kekuatan yang menyatukan keluarga. Peran mereka sangat beragam, brutal, dan tak tergantikan. Namun, terlepas dari kontribusi ini, wanita masih menghadapi tantangan